Да, насколько нам известно, вы приняли ислам, когда учились в 10 классе. То есть это был уже осознанный выбор. You were converted to Islam Yes. When you were studying at school. Uh-huh. И как восприняли родители, как отнеслись к этому друзья, родственники? То есть... What about your parents? Like, she wants to know their opinion of your relatives, of your friends. What happened, like when you were converted? Yeah, this was many years ago. Это было очень давно. My parents are no longer alive. Мои родители уже нет живых их. But I was a very, what's the word, eclectic, very different teenager. Я был немножко другим подростком. Always exploring different things and looking Я at different всегда things. изучал различные вещи, наблюдал за всякими различными вещами. In my school, I would always ask my teachers why. И всегда в своей школе даже я спрашивал учителей, почему. I was questioning a lot of things and Я спрашивал questioning life. много вещей, интересовалась многими вещами, задавала много вопросов. In Christianity, I couldn't understand mathematically how you could have 3 in 1. The Trinity was a problem for me. В христианстве я не понимала, как это так, проблема троицы и одного. Вот эту проблему для меня было непонятно в христианстве. So when I learned about Islam and that they believe that God is only one and there's unity in the Tawheed, it resonated with me. И вот когда я узнал, что в исламе есть только Аллах, нет Бога кроме Аллаха, поэтому я как бы подумал, что это более ближе для меня. Есть только один Бог. And beyond that, it presented for me a path to self-mastery. Self-mastery, discipline, self-discipline. И также это способствовало, мне понравилось, что есть момент держать как бы собственную дисциплину. Воспитывать волю. Да, Воспитывать волю, самовоспитание. You know, the fasting and the prayer and Вы держите пост, молитесь. it requires a lot of inner strength. И вот это требует глубокой духовной своей именно силы, энергии, веры. Right, and so I was a teenager who used to do whatever I wanted to do, when, if, how, whatever. I was very intellectually curious. Я была вот именно подростком, который был интеллектуально, то есть любопытным. And very laissez-faire, I don't know. Ее такое вот... Wild and crazy. Да, искал вот такое приключение, как бы такое вот приключенческого характера. Такое. And so Islam really allowed me to it really spoke to my interpretation of the universe. И именно ислам отвечал своим требованиям моей интерпретации создания всего. Друзья, реакция родственников. What was the reaction of? My parents. Yeah, my parents, at first, they just thought that this is another phase I'm going through because I used to do so many different things. Родители подумали, что это одна из тех стадий или тех начинаний, которые я обычно делаю. Это опять-таки одна из прихотей моих. You know, after, she'll be back, you know, and then. Она скоро вернется снова. Right. So then, after they saw that I was serious about it. At first, they were concerned because I was no longer Christian. But then afterwards, they said, "Well, this is better than the things that she was doing before." И что они первое сказали? Конечно, они были расстроены тем, что я не христианка больше, но уже по истечении времени они подумали, это намного лучше, чем она занималась тем другим. То есть, что она делала раньше, это намного лучше. And where I was born in Trinidad. My parents were from Barbados, but my father worked in Trinidad, and he knew Muslims there. There were many Muslims there, so he wasn't completely unfamiliar with it. И что, как происходило вообще?
моя семья с Барбадоса, но мои родители работали на Тринидад и Тобаго. И мой отец знал уже мусульманскую культуру, он видел мусульман в Тринидаде. And when I was going to travel and I had to get my birth certificate to get my passport, when I looked on my birth certificate, my godfather's name was Muslim. И когда я, говорит, пошла получать свое свидетельство о рождении, вот паспорт, чтобы делать, взяла свое свидетельство о рождении, я увидела, что мой прадед является, у него имя было мусульманское. То есть, So I asked my parents, and he said, yeah, that was a friend of his, so he was very close to him. So maybe he had made dua for me, I don't know. И вот, да, говорит, это было такое, говорит, да, у него было мусульманское имя, и вот я подумал, что, может быть, он сделал дуо, то есть помолился за меня, и это случилось вот так.